পদ্মে তয় কৃত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ। নমস্কার। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি সকলে শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের জন্য। শ্রী শ্রী মায়ের জন্মতিথি ছিল গত 22শে ডিসেম্বর 2023, কিন্তু সেই সময় আমাদের কিছু পরীক্ষা এবং অন্যান্য কারণের জন্য এই অনুষ্ঠানটি করে ওঠা সম্ভব হয়নি। সেই জন্য আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি শ্রী শ্রী মায়ের জন্মতিথি উপলক্ষে। Ma Sharada Devi is our mother and the mother of all, holy mother of this whole universe. It is great honor for us to assemble here and come together in this program. So let's begin with meditating. So at the very onset of today's program, we will have a very short meditation on Holy Mother, Sri Sharada Devi. I request all the students to sit straight and please close your eyes. Gradually, try to visualize that waves of peace and harmony are radiating from you in all directions. মনে করো তোমার ভিতর থেকে শান্তির তরঙ্গ চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছে, এইরকম চিন্তা করো। শান্তির, প্রেমের, শক্তির তরঙ্গ তোমার ভিতর থেকে উৎসারিত হয়ে দিক দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হচ্ছে, এইরকম চিন্তা করো। Gradually focus at the center of your heart. নিজের হৃদয়ের মধ্যে মন সন্নিবিষ্ট করো। মনে করো এই যে শান্তি, শক্তি, প্রেম সব কিছুর উৎস সেখান থেকে রয়েছে, সেখানেই সেই উৎস। দ্য সোর্স অফ পিস, the source of all love, the source of all strength is in the heart. That source has taken a special form in today's world as Holy Mother Sri Sarada Devi. মনে করো শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী সে অনন্ত শক্তি, অনন্ত শান্তি, অনন্ত প্রেমের ঘনীভূত মূর্তি। তিনি তোমার হৃদয়ের মধ্যে বিরাজ করছেন। তার সেই দিব্য মূর্তি নিজের হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করো। Meditate on the divine form of Holy Mother Sri Sarada Devi, who is the embodiment of all love, peace and strength in your heart. Gradually, mentally visit the small village
called Jairambati in Bengal, where she was born and where she spent a large part of her life. ধীরে ধীরে মনে মনে জয়রামবাটির সেই ছোট্ট গ্রামটির কথা মনে করো, যেই গ্রামে আমাদের মা আবির্ভূতা হয়েছিলেন। সেখানেই তার জীবনের একটি বিরাট অংশ তিনি অতিবাহিত করেছেন। সেই মাটির ঘর, সেই খড়ের ঝাল, সেখানে মা রয়েছেন। বহু মানুষ তার কাছে আসছে শান্তির জন্য, ভালোবাসার জন্য, পথপ্রদর্শনের জন্য। Think that the Holy Mother is residing in the small hut in Jairambati village. Thousands of people are coming to her for peace, for guidance, for love, and she is radiating infinite love for all. তিনি অনন্ত প্রেমরূপিণী হয়ে চতুর্দিকে সকলকে প্রেম, করুণা, কৃপা বিতরণ করছেন। ধীরে ধীরে দক্ষিণেশ্বরের সেই নহবত, সেই ছোট্ট ঘর যেখানে তিনি বহুদিন সকলের সেবার জন্য বাস করেছেন, think of that small room in Dakshineshwar in Nahabat where the Holy Mother stayed long, serving many people silently. Gradually, mentally visit her house at Udbodhan in Bagbazar, which is known as the Mother's House. ধীরে ধীরে মনে মনে বাগবাজারে মায়ের বাড়ি, সেইখানকার কথা চিন্তা করো। সেখানে মা বহুদিন থেকেছেন। কলকাতার এবং সারা বিশ্বের বহু মানুষ তার কাছে সেখানে এসেছেন। সেই দোতলার ঘর, সেইখানে মা রয়েছেন, সেটি ধ্যান করো। Gradually think that the Mother is infinite energy, infinite strength, infinite love. ধীরে ধীরে মায়ের দিব্য মূর্তি, ঈশ্বরীয় মূর্তি নিজের হৃদয়ের মধ্যে ধ্যান করো। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে তার অনন্ত প্রেম, অনন্ত শক্তি চারিদিকে প্রসারিত হচ্ছে এবং তিনি স্থির শান্তভাবে তোমার হৃদয়ের মধ্যে বসে আছেন, জীবন্ত জাগ্রত। সেইভাবে ধ্যান করো। ধীরে ধীরে এই ধ্যানের মধ্যেই আমরা একটি স্তোত্র শুনি, যেটি রামকৃষ্ণের শিষ্য স্বামী অভেদানন্দজি মহারাজ মায়ের উদ্দেশ্যে রচনা করেছিলেন। As you meditate on Holy Mother, we will be hearing to a very solemn stotra hymn on Holy Mother Sri Sharada Devi, which was composed by Swami Abhedananda in honor of Holy Mother, which he had recited in front of her during her physical lifetime. So we will be hearing to Prakritim Paramam, a special hymn on the Mother. As you meditate on the divine form, মনে মনে ধ্যান করতে করতেই এই স্তোত্রটি শোনো তোমরা। Ing paramam
नमोस्तुते लज्जापटावृते नित्यं शारदे ज्ञानदायिके पापेभ्यो नः सदा रक्ष कृपामयी नमोस्तुते रामकृष्ण गतप्राणां तन्नामश्रवणप्रिया तद्भावरञ्जिताकारां प्रणमामि मुहुर्मुहुः पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै देव्यै नमो नमः देवी प्रसन्ना प्रणतातिहन्त्री योगीन्द्रपूज्यां युगधर्मपात्री तां शारदां भक्तिविज्ञानदायी तां शारदां भक्तिविज्ञानदात्री दया स्वरूपां प्रणमामि नित्यं स्नेहेन वदनासि मनोस्मदीयं दोषान् शेषान् शूनीकरोषि अहेतुनानो दयसे सदोषान् अहेतुनानो दयसे सदोषान् सर्गे गृहीत्वा यदिदं विचित्रम् विनयेन याचे नित्यं भवस्तेभवतीषु तेषु प्रेमैकविन्दुं चिरदग्धचित्ते प्रेमैकविन्दुं चिरदग्धचित्ते विषिञ्च चित्रं गुरुणा सुशान्तम् धनीं शारदां देवीं कृष्णां जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः प्रणमामि मुहुर्मुहुः Gradually, finally, pray to Mother for knowledge and strength, and pray for the good of the entire world. মায়ের কাছে জ্ঞানের জন্য, শক্তির জন্য প্রার্থনা করো, আবার সারা জগতের কল্যাণের জন্য মায়ের কাছে প্রার্থনা করো। Slowly sit calmly in your place and slowly open your eyes and attend the rest of the program.
গত 22শে ডিসেম্বর 2023 শ্রী শ্রী মায়ের 172তম জন্মবার্ষিকী পূরণ হয়েছে এবং শ্রী শ্রী মাকে এখন শ্রদ্ধা জানিয়ে শ্রী শ্রী মায়ের আবির্ভাব সম্পর্কে একটি ভক্তিগীতি আমরা শুনে নেব। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো। হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। রামখালিতে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে, রামখালিতে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। পৌষ মায়ের আবির্ভাব, মায়ের ওরে দূর করিতে পিতাম শুভতা। 1268 পৌষ মায়ের আবির্ভাব, মায়ের ওরে দূর করিতে পিতাম শুভতা। দুঃখীর ঘরে জন্ম নিল ভক্ত জনে করাতে, দুঃখীর ঘরে জন্ম নিল ভক্ত জনে করাতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। চরণে শরণে যার ফিরে পরম ধাম, ফিরে পরম ধাম। খুশি পেল জগৎগুরু রামকৃষ্ণ নাম। চরণে শরণে যার ফিরে পরম ধাম, ফিরে পরম ধাম। রামচন্দ্র পিতা মায়ের শ্যামা দেবী মাতা, আমোদরের ফিরে এলো জগতেরও মাতা। রামচন্দ্র পিতা মায়ের শ্যামা দেবী মাতা, আমোদরের ফিরে এলো জগতেরও মাতা। মহামায়া জন্ম নিল ভক্তি প্রেম বিলাতে, মহামায়া জন্ম নিল ভক্তি প্রেম বিলাতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। রামখালিতে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে, রামখালিতে ধন্য হলো মায়ের চরণ ধুলিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। বৈকুণ্ঠ হতে লক্ষ্মী এলো পৃথিবীর মাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে, জয় রাম বাটিতে। Ma Sharoda Devi provided us with many guidances, among which many are preserved in Sri Sri Mayer Katha, which Shomajit Sarkar is going to read. নমস্কার
সভায় উপস্থিত সকল মহারাজগণ ও গুরুজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম এবং উপস্থিত সকল ভাই ও দাদাদের আমার অন্তরের ভালোবাসা। আজ আমি শ্রী শ্রী মায়ের কথা থেকে বৈকুণ্ঠবাবু এবং মায়ের একটি কথোপকথন তুলে ধরার চেষ্টা করছি। একদিন মনের দুঃখে বাগবাজারে উদ্বোধনের বাটিতে গিয়া শ্রী শ্রী মাকে বলিয়াছিলাম, মা, আমি আপনার নিকট কিছু বলতে এসেছি। তখন মা বললেন, কি বলো? তখন বৈকুণ্ঠবাবু বলছেন, মা, কবে আপনার এই অভাগা ছেলের দয়া হবে? তখন মা বলছেন, বাবা, ঠাকুর দয়া করবেন তাকে ডাকো, আর সৎসঙ্গ করো, সাধন ভজন করো, ঠাকুরকে ডাকলেই সব হবে। তখন বৈকুণ্ঠবাবু বলছেন, ওই করে তোমার কিছু হলো না, আমি ঠাকুরকে দেখিনি, কি ডাকবো? আপনার দয়া পেয়েছি, যদিও আপনি বলেছেন, তবে আপনার এই অভাগা ছেলের জন্য আপনিই তাকে বলুন। তখন মা বলছেন, জপ ধ্যান না করলে কি হয়? সেসব যে করতে হয়। তখন বৈকুণ্ঠবাবু বলছেন, আর আমার জপ টপ করতে মা ইচ্ছা নেই, করেও তো কিছু হচ্ছে না। কাম, ক্রোধ, মোহ আগেও যেমন ছিল এখনো তেমনই আছে, মনের ময়লা একটুও কাটে নাই। তখন মা বলছেন, বাবা, মন্ত্র জপ করতে করতে কাটবে, না করলে চলবে কেন? পাগলামি করো না, যখন সময় পাবে মন্ত্র জপ করো, ঠাকুরকে ডেকো। তখন বৈকুণ্ঠবাবু বলছেন, না মা, আমার সে ক্ষমতা নেই, জপ করতে বসি তো মন চঞ্চল হয়। আমার মন হয় তন্ময় করে দিন, যেন একটুও কুচিন্তা না আসে, না হয় আপনার মন্ত্র আপনি ফেরত নিন। বৃথা আপনাকে কষ্ট দিতে আমার ইচ্ছা নেই, কারণ শুনেছি শিষ্য মন্ত্র জপ না করলে সেজন্য গুরুকেই ভুগতে হয়। তখন মা বলছেন, দেখো এ কি কথা, তোমাদের জন্য যে আমি ভেবে ভেবে অস্থির হলুম। ঠাকুর তোমাদের যে কবেই দয়া করেছেন। এই কথা বলিতে বলিতে মার চোখে জল আসিল, আবেগ ভরে বলিলেন, আচ্ছা, তোমাকে আর মন্ত্র জপ করতে হবে না, অর্থাৎ যা হয় তিনি নিজেই আমার জন্য করবেন। কিন্তু তখন তাহার কথার এই মর্ম বুঝিতে না পারিয়া ভয় ও আতঙ্কে আমার মাথা ঘুরিয়া গিয়েছে। ভাবিলাম, সব সম্বন্ধ বুঝি ফুরাইল। প্রাণের আবেগে বলিলাম, মা, আমার সব কেড়ে নিলেন, এখন আমি করি কি? তবে কি মা, আমি রসাতলে গেলুম? এই কথা শুনিয়া মা খুব জোরের সহিত কহিলেন, কি, আমার ছেলে হয়ে তুমি রসাতলে যাবে? এখানে যে এসেছে যারা আমার ছেলে, তাদের মুক্তি হয়েই আছে, বিধির সাধ্য নেই যে আমার ছেলেদের রসাতলে পাঠায়। তখন বৈকুণ্ঠবাবু বলছেন, তবে মা, এখন কি করব? তখন মা বলছেন, আমার উপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো, আর এটা সর্বদা স্মরণ রেখো যে তোমাদের পিছনে এমন একজন রয়েছেন যিনি সময় আসলে তোমাদের সেই নিত্যধামে নিয়ে যাবেন। তখন বৈকুণ্ঠবাবু বলছেন, মা, যতক্ষণ আপনার নিকট থাকি খুব ভালো থাকি, সংসারের কোনো চিন্তা আমার থাকে না, আর যেমন বাড়ি যাই অমনি মনে নানা কুচিন্তা আসে, আবার সেই পুরনো অসৎ সঙ্গীদের সঙ্গে মিশি আর অন্যায় কাজ করি, যত চেষ্টা করি কিছুতেই আর কুচিন্তা দূর করতে পারি না। তখন মা বলছেন, ও তোমার পূর্বজন্মের সংস্কারে হচ্ছে, জোর করে কি আর ওসব ছাড়া যায়? সৎসঙ্গে মেশো, ভালো হতে চেষ্টা করো, ক্রমে সব হবে। ঠাকুরকে ডাকো, আমি রইলুম, তুমি এ জন্মে মুক্ত হয়ে রয়েছ, জানবে। ভয় কি, সময় আসলে তিনিই সব করে দেবেন। ওং প্রাণতানং প্রসীদত্বং দেবী বিশ্বার্তিহারিণী ত্রৈলোক্যবাসিনামিদ্যে লোকানং বরদা ভব। यथाग्नेर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हिया सर्वविद्या स्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्। नमस्कार। এখন শ্রী শ্রী মায়ের ওপর একটি বক্তৃতা রাখতে আসছেন অভিক সন্নিগ্রহী। ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा প্রণমামি মুহুর্মুহু। ঠাকুরমা স্বামীজির চরণে আমার প্রণাম জানাই সামনে উপবিষ্ট মহারাজদের চরণেও।
আমার গুরুজন যারা আছেন এবং আমার শ্রদ্ধেয় দাদাদের আমার প্রণাম এবং আমার সহপাঠীদের আমার ভালোবাসা। কয়েকদিন আগে আমাদের একটা কম্পিটিশন ছিল মাকে নিয়ে কিছু বলার। একদিক দিয়ে আমরা যদি ভাবি যে মা কি শুধু আমার নাকি অন্য কারোরও, সেই নিয়ে কম্পিটিশন করার মতো জায়গা মা রাখেননি। সেই দিন থেকে যেদিন মা ঠাকুরকে বলেছিলেন আমি মা ডাক কবে শুনব, উত্তরে ঠাকুর বলেছিলেন কালে এত মা ডাক শুনবে তা ধরে রাখতে পারবে না। পরবর্তীকালে সত্যি সত্যি মাকে আমরা পেয়েছি এই কারণেই, কারণ তিনি জগৎ জননী। মা বলেছেন যারা এসেছে, যারা আসেনি, যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও আমার আশীর্বাদ সকলের ওপর আছে। আবার অন্য দিক দিয়ে আমরা যদি ভাবি কম্পিটিশনে ভালো করতে পারলে কিছু পুরস্কার আছে, তেমনি মায়ের ছেলেরা যদি মায়ের শরণাপন্ন হয়ে তাকে ব্যাকুলভাবে ডাকতে পারে, পুরস্কার স্বরূপ মায়ের কৃপায়, মায়ের আশীর্বাদে তাদের জীবন ধন্য হবে। আজকের এই চোখ ধাঁধানো আলোর মাঝখানেও এমন সাদা আটপৌরে জীবনের এক উজ্জ্বল উপস্থিতি যেন রহস্যময়। কারোর স্তুতিতে তিনি বড় নন, তার মহিমা স্ব-উপার্জিত। সর্বজীবে ভালোবাসা, সম্পূর্ণ অদোষদর্শিতা, সর্বদা সন্তোষ ভাব, সংসারের মধ্যেও অসংসারী, সুখ সম্পদ শোক ব্যাধি সব কিছুকে সমান উপেক্ষা, পার্থিব বা অপার্থিব সকল সমস্যার সহজ সমাধান, সেই মা যার জীবন দর্শন এবং উপদেশ তখনকার মানুষের কাছে যেমন হৃদয়গ্রাহী, ঠিক ততখানি বা তার চাইতে আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ বর্তমান সময়ের মানুষদের জন্য। কাজে আমাদের অনীহা, কাজ কেন করব, কিভাবে করব আমরা জানি না। মা বলছেন কাজ করা চাই বই কি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, এক দণ্ড কাজ ছেড়ে থাকা উচিত নয়। বলা হয় খালি মস্তিষ্ক শয়তানের ঘর, মায়ের আদেশও যেন সেই দিকটাকেই ইঙ্গিত করছে। যে ভালো তাকে তো আমরা সবসময় আলিঙ্গন করি, কিন্তু যে ঠিক এই ভালোর সংজ্ঞায়িত নয়, একটু অন্য রকম, তাদের ঠেলে দিই দূরে। মা বললেন ভাঙতে সবাই পারে, গড়তে পারে কজনে, নিন্দা ঠাট্টা করতে পারে সবাই, কিন্তু কি করে যে তাকে ভালো করতে হবে তা বলতে পারে কজনে। এই যেন রামকৃষ্ণ সংঘের মূল ভাব, তথাকথিত পদদলিত সমাজচ্যুত মানুষদের উদ্ধার। মা আরো বলতেন আমার ছেলে যদি ধুলো কাদা মাখে, আমাকেই তো ধুলো ছেড়ে কোলে তুলে নিতে হবে। সত্যি আমাদের এই জাতিটার যেন একজন মায়ের দরকার ছিল, একজন সত্যিকারের মায়ের। তাই গিরিশচন্দ্র ঘোষ যখন একদিন মাকে প্রশ্ন করে বসলেন তুমি কেমন মা, মা বললেন আমি সত্যিকারের মা, গুরুপত্নী নয়, কথার কথা মা নয়, সত্য জননী। যে মা শাসন করে, ঠিক পথ দেখায়, সেই মাই আবার ছেলের সমস্ত ছোট ছোট আবদার শোনে ও পূরণ করে। এই মা যেন সর্বকালের সর্বক্ষণের সঙ্গী। বর্তমান তাপদগ্ধ তাপ জর্জরিত স্বার্থপরতার কবলে পড়ে মানুষ যখন একটু আশ্বাসের, একটু শান্তির খোঁজ করে, একটু পিঠ চাপড়ে বলবে আমি আছি, ভয় নেই, তখনই যেন মায়ের ওই কথাটি বেশ প্রাসঙ্গিক। বাবা, জগতে কেউ না থাক, জানবে তোমাদের একজন মা আছে। আমি মা থাকতে ভয় কিসের? সব কিছুই ঠিক আছে, তবু যেন জীবনটা খুব অশান্ত। শান্তি পেলেও সেটা যেন স্থায়ী নয়। আসলে যে
শান্তির উৎসটাই সবার অজানা। মা বললেন তার শেষ উপদেশে। মায়ের দেহ যাবার শেষের দিনগুলি। একজন ভক্ত কাঁদতে কাঁদতে মাকে বললেন, মা, আমাদের কি হবে? মা বললেন, যদি শান্তি চাও মা, কারোর দোষ দেখো না, দোষ দেখবে নিজের। এই জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার। বর্তমান সময়ের একজন পথিক হিসাবে পথপ্রদর্শক মায়ের কাছে আমাদের এই প্রার্থনা হোক, ওগো দয়াময়ী, একবার যদি সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। নমস্কার। We can never end speaking and loving our beloved mother. And Holy Mother Sharada Devi was a perfect portrayal of motherhood in this universe. Now, Gaurav Kumar will give a speech on Holy Mother. A very warm afternoon to everyone present here. My name is Gaurav Kumar and I am a first year student from the Department of Computer Science. It is a great honor and a privilege to stand before you to speak about Sri Ma Sarada Devi, the Holy Mother, whose life and teachings inspire people even today. Born in 1853 in a small village in Bengal, Ma Sharda was not just the wife of Sri Ramakrishna, but a spiritual guide and a mother to all. Her life was simple yet extraordinary, filled with lessons that are deeply relevant in today's world. Ma Sharda's message of love and acceptance is one we need now more than ever. She believed in treating everyone equally, no matter their background or actions. She once said, "No one is a stranger, my child. The whole world is your own." These words remind us to see everyone as a part of one family, which can bring peace in a world divided by differences. Her life teaches us how to handle challenges with patience and inner strength. Despite living in poverty and facing many difficulties, Ma Sharda stayed calm and strong. She showed us that true peace comes from within, no matter what is happening around us. Ma Sharda also showed us how to balance spirituality with everyday life. She managed her household duties while guiding spiritual seekers. Her example teaches us that we can live a meaningful life without neglecting our responsibilities. One of her most powerful teachings is about forgiveness. She once advised, "If you want peace, do not find fault with others. Rather, see your own faults." These simple words can help us improve ourselves and build better relationships with others. Even though she came from a conservative village and had no formal education, Ma Sharda supported modern ideas. She encouraged education of women and stood by Swami Vivekananda's mission to uplift society. Her actions inspire us to work for equality and make this world better for everyone. What makes her truly special is her humility. Despite being seen as the divine mother, she lived like a simple woman, cooking, cleaning, and taking care of everyone around her. She showed that greatness lies in serving others and being selfless. Her words are full of wisdom. She once said, "Difficulties will come, but they will pass like water under your feet." These words remind us to stay strong and keep moving forward no matter what challenges we face. In conclusion, Sri Ma Sharda Devi's life is a source of inspiration for all of us. She teaches the importance of love, patience, humility, and forgiveness. Her example helps us to live better lives and make the world a kinder place. Thank you. শ্রী শ্রী মা
জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে নিজের সন্তান জ্ঞানে স্নেহ করতেন, তাদেরকে ঠাঁই দিতেন নিজের পায়ে। তাই এবার আমরা শুনে নেব এ মায়ের মহিমা সংক্রান্ত একটি আবৃত্তি, ঠাঁই দিও মা চরণে, কলমে পূজনীয় স্বামী জ্ঞানলোকানন্দজি মহারাজ, কণ্ঠে নারায়ণ চক্রবর্তী। হ্যালো 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 নমস্কার। শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীকে শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে আজকের কবিতা চরণে দিও মা ঠাঁই লিখেছেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ। জননী, তোমার অপার অসীম করুণা নির্ঝরিণী, উষর মর্ত মরুতি চির সুধার সঞ্জীবনী। অগরম তব মূঢ় সন্তান বিষয়ের বিষে হয়ে হত প্রাণ, করিছে তোমার স্নেহ সুধা পান, তুমি যে দুঃখ হারিনি। ত্রিভুবন মাঝে ছিল যত প্রেম লৌহ নিগড়ে বাঁধা, তব তপ তাপে গলায়েছ সবে অসাধ্য সাধন সাধা। অথবা তুমি ঘনীভূত প্রেম সুউচ্চ হিমানি শিরে, ভাগীরথী সহ বিগলিত ধারা সিঞ্চিছ শত শিরে। না হলে কেন যুগ অবতার পাতিয়া পুণ্য বেদী, সাধনার শেষে করে আবাহন যে ডাক অভ্রভেদী। বসায়ে তোমারে পূজা বেদী পরে, সাজায়ে কত না অর্ঘ্য, কত ধূপ দীপ মালা চন্দন, কত ভাব নিসর্গ। দ্বাদশ বর্ষ দিব্য সাধনা তপস্যা সুদুশ্চর, তার নির্যাস জপমালা সহ চোখ সঁপিলা চরণ পর। দুটায় ভূমিতে করে প্রণিপাত সজ্জল সে আঁখি যুগ, অভিনব পূজা অভিনব ভাব দেখে নাই কোনো যুগ। দুরধিগম্য সে মহাপূজা, সে পূজার মহাফল আপাপর মরে অকৃপণ হাতে বিকাই বা কেবা বল। তাই তো আসিল ধুলার ধরায় নামিয়া সে নর ঋষি, গভীর সমাধি বুদ্ধিত জ্যোতি শ্রী আননে স্মিত হাসি। লাবণ্যে ভরা প্রেম ঘন শিশু সুকোমল বাহু যুগে, কণ্ঠ দেশেতে বেষ্টিয়া যবে নিবে দিলে সে সুসহাগে। এসো নর ঋষি নর নারায়ণ, এসো হে ধরণী পরে, অসহন কিবা যন্ত্রণা হেরো শোনো সে কাতর স্বরে। ডাকিছে মর্ত মানব আজিকে, কেহ নাই দুঃখহারি। তুমি বিনা কে বা জুড়াইবে জ্বালা, ঘুচাবে কে ব্যথা ভরি। তাই তো বিবেক আসিয়া নামিল ঋষিধাম পরিহরি। বিশ্বজননী আজ্ঞাতে সেজে বিশ্বভুবন চারি, সেবার মূরতি সারদা মায়ের সুমহান সন্তান। সেবা যজ্ঞের যাজ্ঞিক ঋষি জীব প্রেমগত প্রাণ। সেই সে মায়ের মহান আশিসে মর্তে হইল মঠ, নর সখা সেথা দয়ায় স্থাপিল সেবার মঙ্গল ঘট। এমঠ হইতে দিকে দিকে আজি সেবার প্রহর বাড়ে, অজ্ঞ পতিত আর্ত মানব কেহ যেথা পর নহে। বিশ্বব্যাপিয়া শত শাখা মিলি সকলেরে দিতে স্থান, তার সে আকুল আবাহন আজি সোনরে পাতিয়া কান। যাহার অমোঘ আশিসে সৃষ্টি এসে বা পীঠস্থান, তাহার চরণে লও আশ্রয় সপিয়াছ তাপিত প্রাণ। অপরে যে আছো মুক্তি প্রার্থী তারাও সদলে এসো, জীবন যৌবন পার্থিব ধন সকলে সপিবে এসো।
সেবাযজ্ঞের পুরোহিত যেবা ধন্য জীবন তার। ওই হ্যারো ডাকে জননী সারদা খুলিয়া মুক্তিদ্বার। যেবা সচেতন হয়েও না মগন মিথ্যা মায়ার মোহে। জীব সেবা তরে জননী আজিকে প্রাণ বলিদান চাহে। এটাকে যেবা আসিবে ভেদিয়া সকল বন্ধন জাল। সংসারে সে তো জীবন মুক্ত মঙ্গল পরকাল। এই সে মঠের অধীশ্বরী রে প্রণতি জানাতে তাই। বিশ্বভুবন মেতেছে আজিকে চরণে দিও মা ঠাঁই। নমস্কার। We all know that Sister Nivedita and Ma Sharada Devi were close associates. And this mother-daughter relation was beautifully portrayed by Sister Nivedita herself, inviting Shohan Chakraborty to read it from Reminiscence of Mother in the word of Sister Nivedita. पवित्रं चरितं यस्य पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्ये स्वै देव्यै नमो नमः। শ্রী শ্রী মা সম্বন্ধে ভগিনী নিবেদিতা লিখছেন 17ই মার্চ 1898, সেন্ট প্যাট্রিকের জন্মদিন, আমার জীবনের ডে অফ ডেজ অর্থাৎ সেরা দিন। শ্রী রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী সারদা দেবীকে সেদিন আমরা প্রথম দর্শন করি। শ্রী শ্রী মা মাত্র 2-4 দিন আগেই জয়রামবাটি থেকে কলকাতা এসে তখন বাগবাজারে 10/2 বোসপাড়া লেনে ভাড়া বাড়িতে অবস্থান করছেন। ভগিনী নিবেদিতা আরও লিখছেন 11ই ডিসেম্বর 1910, রোগশয্যায় শায়িত সারার জন্য খুব ভোরে গির্জায় গিয়েছিলাম প্রার্থনা করতে। ফিরে এসে মাকে চিঠিতে লিখলাম। সেখানে সবাই মেরি মাতার কথা ভাবছিল। হঠাৎ আমার মনে পড়ে গেল তোমার কথা, তোমার মিষ্টি মুখ, তোমার ভালোবাসায় ভরা চোখ, তোমার সাদা শাড়ি, হাতের বালা, সব কিছু সামনে ভেসে উঠল। তখন ভাবলাম অভাগা কি সারার ঘরের টিকে শান্তিতে ও আশীর্বাদে ভরিয়ে দিতে পারে একমাত্র তোমারই পরশ। ভাবলাম সন্ধ্যাবেলায় শ্রী শ্রী ঠাকুরের পূজার সময় তোমার ঘরে বসে ধ্যানের চেষ্টা করে কি বোকামিই না করতাম। কেন বুঝিনি তোমার শ্রীচরণের কাছে ছোট্ট মেয়েটির মতো বসে থাকাই সব কিছু। মা গো, ভালোবাসায় ভরা তুমি। তোমার ভালোবাসায় আমাদের মতো উচ্ছ্বাস বা উগ্রতা নেই, তা পৃথিবীর ভালোবাসা নয়। স্নিগ্ধ শান্তি তা, সকলের কল্যাণ আনে, অমঙ্গল করে না কারো। সোনার আলোয় ভরা তা, খেলায় ভরা। কয়েক মাস আগেই সেই যে রবিবারটিতে, পুণ্য ভরা সেই দিনটিতে গঙ্গা স্নান সেরে ছুটে তোমার কাছে এসেছিলাম এক মুহূর্তের জন্য। তখন তুমি আশীর্বাদ করেছিলে, আর কি শান্তি আর হালকা বোধ করেছিলাম তোমার বাঞ্ছিত আবাসে। প্রেমময়ী মাগো, তোমাকে যদি একটি অপরূপ স্তোত্র কিংবা প্রার্থনা লিখিয়ে পাঠাতে পারতাম, কিন্তু জানি সেও যে তোমার তুলনায় শব্দমুখর ও কোলাহলময় শোনাবে। সত্যি তুমি ঈশ্বরের অপূর্বতম সৃষ্টি, শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম ধারণের নিজস্ব পাত্র। যে স্মৃতিচিহ্নটুকু তিনি রেখে গেছেন তার সন্তানদের জন্য, যারা নিঃসঙ্গ, যারা নিঃসহায়, তাদের জন্য। সত্যি ভগবানের অপূর্ব সৃষ্টিগুলি, রচনাগুলি সবই নীরব, তা অজানিতেই আমাদের জীবনের মধ্যে প্রবেশ করে। যেমন বাতাস, যেমন সূর্যের আলো, বাগানের মধুগন্ধ, গঙ্গার মাধুরী, এই সব নীরব জিনিসগুলি সব তোমারই মতো। নমস্কার। এখন
আমরা শ্রী শ্রী মায়ের সম্পর্কে আরও একটি বক্তব্য শুনে নেব। কণ্ঠে রূপময় সরকার। ॐ यथा निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णस्थिता ह्या सर्वविद्यास्वरूपां शारदां প্রণমাম্যহম। মঞ্চে উপস্থিত সকল গুরুজনকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম, সকল সহপাঠীকে আমার ভালোবাসা। আজকে মায়ের বর্তমান যুগের তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব। মায়ের জীবনের প্রত্যেকটা ঘটনা, প্রত্যেকটা কার্যই ছিল যুগের থেকে অনেক এগিয়ে, এবং এতটাই এগিয়ে ছিল যে আজকের দিনেও আমরা সবটা অনুধাবন করে উঠতে পারি না। যেমন মা তার ছোট ভাই অভয় মামার মেয়ে নলিনীদিকে নিবেদিতার স্কুলে পাঠাচ্ছেন। গোপাল মা আপত্তি করে জানালো যে বিয়ে হয়ে গেছে, এখন আবার স্কুল কিসের? মা উত্তরে বললেন, ভালো তো, একটা বিদ্যা যদি আয়ত্ত করতে পারে ওর তো কল্যাণ হবেই, তাছাড়া যে দেশে ওর বিয়ে হয়েছে সেখানকার লোকজনদেরও সুবিধা হবে। ব্যাঙ্গালোর বেড়াতে গেছেন, ওখানকার এক কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা মায়ের কাছে এসে তার অন্তরের আকুতি জানিয়ে যখন কেঁদে ফেললেন, মা তাকে অভয় দিয়ে বললেন, বাবা, মেয়ে দুটিকে পড়াশোনা শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড় করাও, এর ফলে তারা স্বাবলম্বী হয়ে মাথা উঁচু করে স্বাধীন হয়ে বাঁচতে পারবে। মাকে সুন্দর করে নারী স্বাধীনতা, নারী শিক্ষা ব্যাপারটিকে আনলেন। মায়ের সেবিকা সরলা দিদিকে অনায়াসে সকলের বিদ্রূপ, বাজে মন্তব্য সব সহ্য করে হলেও লেডি ডাফরিন কলেজে নার্সিং শিখতে পাঠাচ্ছেন, যা আজকের যুগে সহজ সাবলীল হলেও সেই যুগে ছিল অসম্ভব। মায়ের নিখিল মাতৃহৃদয় কোনো জাতপাত মানতেন না। স্বামীজির বিদেশি শিষ্য শিষ্যারা যখন মায়ের কাছে আসতেন, তারা এটা অনুভব করতেন যে খুব নিজের কাছে এসেছেন। শুধু তাই নয়, মা নিবেদিতাকে দিয়ে ভোগ রান্না করাচ্ছেন, ঠাকুরকে নিবেদন করাচ্ছেন, এতেই থেমে থাকেননি, নিজে সেই প্রসাদ খাচ্ছেন এবং নিবেদিতাকেও খাইয়ে দিচ্ছেন। এটি আজকে ভাবা গেলেও সে যুগে ছিল অকল্পনীয়। নিবেদিতার দেয়া একটি চাদর, সেটি ছিঁড়ে গেলেও মা পরম মমতায় নিজের বাক্সে রেখে দিচ্ছেন এবং বলছেন, এটি আমার আদরের খুকি দিয়েছিল। নিবেদিতা সব দেখে শুনে বলছেন, মা কি পুরনো যুগের শেষ প্রতিনিধি, না নবীন যুগের অগ্রদূত? আবার কখনো মুসলিম তুতে ডাকাত আমজাদকে পরম মমতায় খাইয়ে দিচ্ছেন, পরিবেশন করছেন। কালীমামার আরেক মেয়ে নলিনীদি, মায়ের আরেক ভাইজি, এইসব শুনে প্রতিবাদ জানালে মা বলছেন যে তিনি শরৎ অর্থাৎ ঠাকুরের ত্যাগী সন্তান স্বামী শারদানন্দ ও আমজাদের মধ্যে কোনো ফারাক করতে পারছেন না। পার্সি যুবক সোরাব মোদি, মারোয়ারি ভক্ত নারায়ণ আয়েঙ্গার প্রভৃতি মায়ের কৃপালাভে ধন্য হয়েছে। এইভাবেই সারাওলি বুল, ধীরামাতা, ম্যাকলাউড প্রভৃতিকে মা কৃপা করেছেন যাবতীয় সমাজের বাধা বিপত্তির ঊর্ধ্বে উঠে। এছাড়াও মা ছিলেন অত্যন্ত বাস্তববাদী। এর উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মা কিছু খেয়ে পুজো করার কথা বলছেন পুজো করতে গিয়ে যদি না খাওয়ার কারণে মন অশান্ত হয়ে যায় তবে সেই পুজোটাই ব্যর্থ। তার জন্যে খেয়ে নিয়ে মন ঠান্ডা করে, পেট ঠান্ডা করে তবে বসো পুজো করতে। উপদেশ দিচ্ছেন পুজো তাড়াতাড়ি শেষ করতে, যাতে দূর থেকে আগত ভক্তরা অভুক্ত অবস্থায় বেশিক্ষণ থাকতে না হয়। এছাড়া মা শেখাচ্ছেন সব জিনিসের সমান সম্মান দিতে, মর্যাদা দিতে এবং তাদের সেই অনুযায়ী ব্যবহার করতে। ব্যবহারের পর তাদের শ্রদ্ধা সহকারে নিজের স্থানে রেখে দিচ্ছেন। এছাড়াও আজকের যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মানুষ শ্রী রামকৃষ্ণ, যাকে ছাড়া সমাজ, ধর্ম, দর্শন, মনন ইত্যাদি কোথায় যেত তা বলা মুশকিল, বা বলা ভালো অস্তিত্বই হয়তো থাকতো না। সেই রামকৃষ্ণকেও আমরা পেয়েছিলাম মায়ের ত্যাগের কারণে। শ্রী শ্রী মা যখন প্রথমবার দক্ষিণেশ্বর আসছেন, 19 বছর বয়স, ঠাকুর মাকে বিনা দ্বিধায় জিজ্ঞাসা করছেন, তুমি কি চাও, আমি তোমার হয়ে থাকবো না সবার হয়ে যাব? মা
কোনোরূপ চিন্তাভাবনা না করে অনায়াসে বলছেন, ঠাকুর তুমি তো আমার একার নও, তুমি সবার। শেষ করি শারদানন্দজির একটি গান দিয়ে। শারদানন্দজিকে ঢাকার একটি ভক্ত উপদেশ দিয়েছিলেন, মহারাজ আপনি ঠাকুরের জীবনী লিখে জগতের অশেষ উপকার করেছেন, মায়ের একটা জীবনী লিখুন। উনি একটি গান গেয়েছিলেন, রঙ্গময়ীর রঙ্গ দেখে অবাক হয়েছি। সুতরাং মাকে পুরোটা বুঝে ফেলা বা বলা কোনোটাই সম্ভব নয়। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করলাম। নমস্কার। Now, we will be hearing another speech from Daniel. Good afternoon, everyone. My name is Daniel Mecca, and I'm a first-year BSc Computer Science student. Today, I stand before you with a deep sense of reverence and gratitude to speak about one of the most extraordinary spiritual figures in the history, Sri Ma Sharda Devi, lovingly called the Holy Mother. She was not just the spiritual concept of Sri Ram Krishna, but a divine embodiment of unconditional love, boundless compassion, and profound wisdom. Born in a humble village in Bengal in 1853, Sri Ma Sharda Devi led a life of simplicity, selflessness, and service. From an early age, she exhibited a rare purity of heart and innate spirituality that drew people toward her. Yet, she lived among us as a daughter, a wife, and a guide, showing that even amid worldly responsibilities, one can achieve a highest spiritual ideal. Ma Sharda Devi's life was a testimony to the transformative powers of love and sacrifice. In her, the world saw a mother who nurtured not just her immediate family, but the entire humanity. Her compassion transcends all barriers of caste, creeds, and religion. To the worries, she offered solace. To the lost, she showed the ways. And to the disheartened, she is a beacon of hope. Holy Mother's teachings were simple, yet profound. She often said, always remember, you have a mother. These words were merely reassuring. They were a declaration of her internal presence in our life. In a moment of despair, her words remind us that we are never alone, that her infinite love and grace are always with us, guiding us through life challenges. Her life was not just without struggle. From enduring hardship in children and house in her household to shouldering the enormous responsibility of leading Ramakrishna orders. After Sri Ramakrishna passing, she faced every challenge with an unwavering strength and patience. Through her life, she taught us that the value of resilience and humility and unwavering faith in the divine. For those seeking the spiritual growth, Holy Mother's message was clear. Purity of the mind and selfless service are the pathway to the liberation. She showed that spirituality is not confined to the rituals or secluded meditation, but is woven into every act of kindness, every moment of understanding, and every effort to alleviate the suffering of others. Her life inspires us to see the divine in ourselves and others, to cultivate a heart as vast as the sky, as deep as the ocean. She is not just a figure of history, but a living presence, a mother to all, offering her unconditional love and guidance even today. The message of the Holy Mother often emphasizing universal love and compassion and selfless service hold a significant relevance in today's world. Amid these increasing social divisions, materialism, and emotional isolation, her teaching inspired humanity to prioritize kindness, unity, and spiritual growth. She advocated for simplicity,
peace, and care for the marginalized, reminding people to transcend personal and societal conflict through forgiveness and understanding. As we remember the Holy Mother, let us strive to embody her teaching in our life. Let us serve with love, live with integrity, and keep our heart open to the infinite grace she bestowed. Let us always remember that in her we have a mother who will never abandon us, a mother whose love is eternal. In honoring her, we honor divine within ourselves. In following her path, we walk toward ultimate truth. Dhanyavad. এখন আমরা শুনে নেব শ্রী মাকে নিয়ে লেখা আরও একটি কবিতা, প্রণাম। কলমে বনফুল, কণ্ঠে আদিত্য সামন্ত। Good afternoon, revered morals, respected elders, and all the devoted child of Holy Mother Sri Sarada Devi. বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ওরফে বনফুল মাকে উৎসর্গ করে একটি কবিতা লিখেছিলেন, প্রণাম। আমি সেই কবিতাটি পুষ্পাঞ্জলি হিসেবে নিবেদন করছি। কবিতা প্রণাম। বনফুল। জননী, তোমার স্নেহগঙ্গায় অবগাহন করে পবিত্র হয়েছে কত নরনারী, কত সাধু, কত মহাজন এসেছে তোমার প্রেমতীর্থে। তোমার স্বতঃস্ফূর্ত জীবনজ্যোতি প্রদীপ্ত করেছে কত অন্ধকারকে, জ্বেলেছে কত প্রদীপ, কত মশাল, দীপান্বিতা করেছে কত অমানিসী থিনিকে। তোমার আশীর্বাদের অমৃত ধারায় ভাসল কত তরণী অসীমের সন্ধানে। তোমার স্পর্শলাভ করে মুঞ্জরিত হলো কত শুষ্ক তরু, শ্যামল হলো কত মরুভূমি। আমার স্বীকৃতি ছিল না পূর্বজন্মে, তাই প্রত্যক্ষ লোকে পাইনি তোমাকে এই জীবনে। আমার কল্পলোকে কিন্তু পেয়েছি, দেখেছি তোমার ছবি, অপরূপ মহিমায় মহিমান্বিত। ইতিহাসের পাতায় হয়তো লেখা নেই সেই ছবি, কিন্তু আমি দেখেছি আকাশরূপিণী শক্তিকে, লক্ষ কোটি সূর্য চন্দ্র গ্রহ নক্ষত্র ধাত্রীকে, মহাশূন্যাকে, মহাপূর্ণাকে, ভূমারূপিণী ভূইষ্ঠাকে, বাঙময়ীকে, অবাঙময়ীকে, প্রকাশ ঐশ্বর্যরূপিণী বাণী কমলাকে, সন্ন্যাসিনী শঙ্করীকে। দেখেছি আকাশচুম্বী পর্বতের শিখরে শিখরে, অন্তহীনী সমুদ্রের তরঙ্গে। তরঙ্গেই নয় শুধু, নেমে এসেছো তুমি ধরণীর ধূলি ধূসারিত উৎসর প্রাঙ্গণে। শ্যাম সম্পত্তি ঘুচিয়েছ তাদের দৈন্য। দেখেছি তোমার বুকে 6 ঋতুর বিচিত্র আবির্ভাব, আলো অন্ধকারে লীলা, সীমা অসীমায় বিরাট পুত্রীর মিলন, সকল দ্বন্দ্বের পরিসমাপ্তি, সকল ছন্দের ঐকতান, সকল মন্দের সত্যরূপ ওই শ্রী রামকৃষ্ণ সহধর্মিণী। দেখেছি তুমি শুধু আকাশ নও, তুমি ধরিত্রীও, শ্রী রামচন্দ্রের সীতা, পাবক পরিশুদ্ধা জনকনন্দিনী বৈদেহী সমাধিস্থ হয়ে আছে তোমারই অন্তর পাতালের স্তব্ধ লোকে। শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী, বিদর্ভরাজ দুহিতা, তেজস্বিনী সতী অতিবিরহে আত্মবিসর্জন করেছিলেন যে প্রদীপ্ত হুতাসনে। ইন্দ্রপ্রস্থের সেই হুতাসন তোমারই অন্তর্বহ্নী, তোমারই অরণ্য গহনে তপস্বিনী সত্যভামা আজও কৃষ্ণ ধ্যানমগ্না। জননী, অধন্য, অকৃতি, অযোগ্য আমি, তোমাকে পূজা করবার শক্তি আমার কোথায়? তোমাকে প্রণাম করবার অধিকারও আমার নেই। তবু তোমার স্মৃতিতীর্থে প্রণামী বহন করে এনেছি আজ অবনত মস্তকে। আর তো নেই কিছু। ধন্যবাদ।
এখন আমরা শুনব শ্রী মাকে নিয়ে আরও একটি বক্তব্য, কণ্ঠে অর্কদীপ মাইতি। ॐ प्रसन्नवदने करुणावतारे दिव्यज्वालादुतिमयी त्रिजगज्जनित्री कल्याणकारिणी वराभयदां मातर्विराजे सततं हृदि सरोजे। শ্রী শ্রী ঠাকুর, শ্রী শ্রী মা এবং স্বামীজির চরণে প্রণাম জানাই। শ্রী শ্রী ঠাকুরের মায়ের উপর মাতৃভাব ছিল। তিনি সর্বদাই মাকে দেবী জ্ঞানে পুজো করতেন। বাহ্যিক দিক থেকে ঠাকুর এবং শ্রী শ্রী মাকে আলাদা হলেও আন্তরিক দিক থেকে তারা দুজনে একই ছিলেন। ঠাকুরের দেহত্যাগের আগে তিনি বলেছিলেন যে তিনি সূক্ষ্ম দেহে মার মধ্যে বিরাজ করবেন, এবং ঠাকুর এবং মা দুজনেই যে একই তার প্রমাণ আমরা বিভিন্ন জায়গায় পেয়েছি। স্বামী অভেদানন্দ তার রচিত স্তোত্রটি তিনি যখন মাকে শোনাচ্ছেন, ওখানে শ্রীরামকৃষ্ণ গত প্রাণাম তন্নাম শ্রবণ প্রিয়াম এই শ্লোকটির পরে যখন মার দিকে চেয়ে দেখছেন, তখন আর মা বসে নেই, বসে আছেন স্বয়ং ঠাকুর। আবার ঠাকুরের দেহত্যাগের পরে তিনি যখন বৃন্দাবনে কালাবাবুর কুঞ্জে রাধাভাবে ভাবিত হয়ে সমাধিতে লাভ করেন, সমাধি ভঙ্গ হওয়ার পরে তিনি আবার তার আচরণ ছিল সম্পূর্ণ ঠাকুরের মতো। তীর্থ ভ্রমণের পরে তিনি নীলাম্বর বাবুর বাড়িতে ফিরে এখানে পঞ্চাগ্নি পরিবেষ্টিত হয়ে তপস্যা করেন, এবং তিনি যে স্বয়ং মহামায়া তার উল্লেখ আমরা বিভিন্ন জায়গায় পেয়েছি। যেমন স্বামী নির্বাণানন্দ স্মৃতিকথায় মহারাজের একবার কালীঘাটে মায়ের দর্শনের খুব ইচ্ছে হয়, তাই তিনি বাবুরাম মহারাজকে এ সম্বন্ধে বলেন। বাবুরাম মহারাজ বলেন আগে বাগবাজার দর্শন করে তারপরে কালীঘাটে যেতে। বাগবাজারে গিয়ে মাকে এ কথা জানাতে মা কথাটি শুনেই হেসে ফেলেন, আর মায়ের ওই হাসি মুখের মধ্যেই মহারাজের কালীমূর্তি দর্শন হয়, এবং মা তার উত্তরে বলেন বাবুরাম ঠিক কথাই বলেছে। আবার এক ভক্ত নিশিকান্ত মজুমদার দীক্ষা লাভের জন্য অধীর হয়ে পড়েন। বিভিন্নভাবে মিশনের সাথে যোগাযোগ করেও তখন আর হয়ে ওঠেনি। একদিন তিনি স্বপ্নে দর্শন করেন যে কালীঘাটের চতুর্ভুজা নারী মূর্তি দ্বিভুজা এক নারী মূর্তি রূপ ধারণ করে তাকে দীক্ষা প্রদান করছেন। পরে মায়ের সাথে প্রথম সাক্ষাৎকারে মাকে দেখেই তিনি অবাক হয়ে যান, তিনি তো সেই তার স্বপ্নদৃষ্ট সেই নারী মূর্তি। মায়ের লীলা সংবরণের কিছুকাল পূর্বে হরিপ্রেমানন্দজি মহারাজ একবার মায়ের পদসেবা করছেন। পদসেবা করতে করতে ঠাকুরের মনে, মহারাজের মনে এমন অদ্ভুত ভাব হয় যে ইনি কি সেই জগৎজননী, এমন শীর্ণ জীর্ণ পা। তখন তিনি পদসেবা করতে করতে লক্ষ্য করেন যে সেটি আর তখন কোনো বৃদ্ধার শুষ্ক জীর্ণ পা নয়, একজন বলিষ্ঠ যুবতীর পা। মায়ের মুখের দিকে লক্ষ্য করতে তিনি দেখেন জ্যোতি সমন্বিত চতুর্ভুজা আয়ুধযুক্ত জগদ্ধাত্রী মূর্তি। স্বামীজিও এই মায়ের আশীর্বাদেই বিদেশ যাত্রা করেছিলেন, এবং তার আশীর্বাদেই বিদেশে জয় পতাকা ওড়াতে সক্ষম হয়েছিলেন। স্বামীজি পরে যেন তার সম্বন্ধেই লিখেছেন হু নোজ হাউ মাদার প্লেস এই কবিতাটি। কে জানে, হয়তো তুমি ক্ষান্ত দর্শী ঋষি, সাধ্যকার স্পর্শ করে সে অতল গভীর গহন, যেখানে লুকানো রয় মার হাতের অমোঘ অসন। হয়তো করেছে ধরা উৎসুক করুণ নেত্র শিশুর দৃষ্টিতে, দৃশ্যের আড়ালে কোনো ছড়ার সংকেত, মুহূর্তে যা হতে পারে দুর্নিবার ঘটনা প্রবাহ। আসে তারা কবে কোথা হতে, মা ছাড়া কে জানে। হয়তো জ্ঞানদীপ্ত মহান তাপস বলেছেন যতটুকু, তারও বেশি
পেয়েছেন প্রাণে। কে জানে কখন কার হৃদি সিংহাসনে মা আমার পাতেন আসন। মা তার দিব্য ভাগবতী তনু নিয়ে এসেছেন, কত জনের হৃদয়ে কত ভাবে আসন পেতে গেছেন। আমরাও কিন্তু সেই অপেক্ষায় রয়েছি যে যদি আমাদের হৃদয়েও মা তার নিত্য আসনটি পাতেন, আমরাও তবে ধন্য হব, কৃতার্থ হব। ধন্যবাদ। We heard a beautiful speech from Orkodip Maiti. Now, Swami Kavishwaranandaji Maharaj will speak on Holy Mother. पवित्रं चरितं यस्या पवित्रं जीवनं तथा पवित्रता स्वरूपिण्यै तस्यै दिव्यै नमो नमः। আজকে আমরা যার জন্মতিথি পালনের জন্য এখানে সকলে সমবেত হয়েছি, সেই শ্রীমা সারদা দেবী, যার ছবি, যাকে দেখলে এক কথায় একটা শব্দই মনে আসে, মা ছাড়া যদি বলি সেটা হলো এই পবিত্রতা বা পিওরিটি। এতক্ষণ আমরা অনেক বক্তার বক্তব্য শুনলাম, অনেকের বক্তব্য শুনলাম, তারা মায়ের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন আঙ্গিকে বর্তমান সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কাছে উপস্থাপনা করেছে। আমি সেই বিষয়গুলিকে আবার রিপিটেশন করে অতি দীর্ঘায়িত করব না। আমি মায়ের একটা ছোট্ট কথা, যেটা আমরা সবাই জানি, সেই ছোট্ট একটা বাণীর একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করব। মায়ের শেষ বাণী, যেটা আমরা আগে শুনেছি, একটু আগেই যারা বলছিল তারা বলছিল যে যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না। খুব ভালো করে শুনবে, এই বাণীটার আসল অর্থ কি। যদি শান্তি চাও মা, কারো দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শেখো, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার। ঠিক এই কোট আনকোট কথাটা ছিল মায়ের জীবনের এটা শেষ বাণী। শেষ শরীর যাবার আগে মা এটি বলেছিলেন। আমরা সবাই জানি এই বাণীটি, এটির মর্ম একটু অনুধাবন করার চেষ্টা করি। তো এখানে মা কি বলছেন, যদি শান্তি চাও মা, ইফ ইউ ওয়ান্ট পিস, ইফ ইউ ওয়ান্ট পিস, যদি তুমি শান্তি চাও। শান্তি কি? হোয়াট ডু ইউ মিন বাই পিস? শান্তি কি? কোন অবস্থাটাকে, কোন মনের অবস্থাটাকে আমরা শান্তি বলবো? বলো, কেউ বলতে পারবে? কমপ্লিটনেস? না, কমপ্লিটনেস নয়, বলা যায় কমপ্লিট স্যাটিসফ্যাক্টরি স্টেট। কমপ্লিট স্যাটিসফ্যাক্টরি স্টেট, মনের যে অবস্থায় আমরা সম্পূর্ণ স্যাটিসফ্যাকশনে থাকি, যে আমরা সব কিছু আমাদের পাওয়া হয়ে গেছে, সেই স্টেজটা হলো শান্তি। সুখ আর শান্তি দুটো টার্ম কিন্তু একটু আলাদা, তাই তো? তা এই স্টেটটা পেতে যদি চাও, যদি এই স্টেট, আমরা সবাই এই স্যাটিসফ্যাক্টরি স্টেজে আসতে চাই, চেষ্টা করি পেতে, তো যদি সেই স্টেটটাতে আমরা বিলং করতে চাই, তাহলে আমাদের কি করতে হবে? না কারো দোষ দেখো না। তাহলে আমরা অশান্তিতে থাকি কেন? না কারো দোষ দেখি বলে, সবার দোষ দেখি বলে। কীরকম? একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই। কিছুদিন আগেই তোমাদের পরীক্ষা ছিল, তাই তো? অড সেমিস্টারের এক্সাম শেষ হলো ডিসেম্বর মাসে। তো যখন এক্সাম চলছে, থিওরি এক্সাম চলছে, এনসেম থিওরি, পরীক্ষা শেষ হচ্ছে, আমরা করিডোরে ঘোরাফেরা করছি, অনেকের সাথে দেখা হচ্ছে। তো আমি জিজ্ঞেস করছি কি কেমন পরীক্ষা হয়েছে? অনেকে বলছে ভালো, আবার অনেকে বলছে না এটা ঠিক হয়নি, ওটা ঠিক হলো না। তো সেখানে আমি দেখছি অনেকেই বলছে আজ কোয়েশ্চেনটা বড্ড লেন্দি ছিল, সময়টা একটু আরেকটু পেলে ভালো হতো, সময় কম ছিল, আরেকটু সময় দেওয়া উচিত ছিল, অনেক বেশি প্রশ্ন হয়েছে, বা সিলেবাসে সব জায়গা থেকে প্রশ্ন ঠিকমতো হয়নি, আরেকটু ভালো করে প্রশ্ন করা যেত। হ্যাঁ, এই সমস্ত নানান দোষারোপ চলছে। হ্যাঁ, কখনো সিস্টেমের ওপর, কখনো এক্সামিনারের ওপর,
হ্যাঁ, কখনো সিলেবাসের ওপর, কখনো কলেজের ওপর বিভিন্ন দোষারোপ চলছে। কিন্তু একবারও কেউ বলছে না যে হয়তো আমারই একটু ঘাটতি ছিল বা আরেকটু পড়লে আরেকটু বেটার হতো, এটা কিন্তু মনে হচ্ছে না। তাহলে এখানে কি, যদি এই শান্তি স্টেজ থেকে আমরা বেরোচ্ছি আর কি করছি, দোষারোপ করছি অন্যদেরকে, সিস্টেমের দোষ, অন্যদের দোষ, অপরের দোষ, ইনভিজিলেটরের দোষ, হ্যাঁ, এক্সামিনারের দোষ, টিচারের দোষ, কলেজের দোষ, সবার দোষ, আমার দোষ নেই, আমার দোষ নেই। আচ্ছা, এবার এক্সাম শেষ হয়ে গেল, আবার একটা নতুন এক্সাম শুরু, এই নতুন সেমিস্টার শুরু হলো, নতুন কোর্স শুরু হলো, আবার সবাই একইভাবে ফাঁকি দেওয়া শুরু করেছে। আবার যখন এপ্রিল মে মাসে এক্সাম হবে তখন এই এক জিনিস ঘটবে। তাহলে এই যে পরীক্ষা হলো, পরীক্ষা তো একটা ইভ্যালুয়েশন প্রসেস। তো ইভ্যালুয়েশন প্রসেস হয় কেন? নিজেকে ডেভেলপ করার জন্য। ইভ্যালুয়েশন হলে তখন একটা তার রেজাল্ট বেরোয়, সেই রেজাল্ট দেখে আমরা আমাদের ভুল ত্রুটিগুলো কোথায় সেটা খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করি এবং সেটাকে রিকভার করার চেষ্টা করি। সেটা কিন্তু হচ্ছে না, শুধু দোষারোপ চলছে। একই অবস্থা সমাজের বাইরে, কান পাতো, লোকে বলবে এই সরকারের দোষ, এই মন্ত্রীর দোষ, এই সিস্টেমের দোষ, এই দেশের দোষ, হ্যাঁ, সবার দোষ, সমাজের দোষ, নিজের দোষ নেই, নিজের কোনো দোষ নেই। তো এই হচ্ছে আমাদের অবস্থা। আর তাহলে কি দরকার, কি প্রয়োজন? মা বলছেন দোষ দেখবে নিজের। তারপরেই মা কি বলছেন, কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার। তাহলে আমরা দোষ দেখি কেন? না, এই সব কিছুকে আমরা পর বলে মনে করি, নিজের বলে মনে করি না বলে দোষ দেখি। তাহলে দোষ দেখাটা আটকাতে গেলে আমাদের কি করতে হবে? জগৎকে আপন করে নিতে শিখতে হবে। অর্থাৎ যা কিছু রয়েছে, এখন তুমি যদি ভাবো, আমরা এই ছোট্ট সোসাইটি থেকেই শুরু করি, তো তোমরা তো সবাই ছাত্র এই প্রতিষ্ঠানের, তো সবাই যদি প্রতিষ্ঠানকে তাকে নিজের বলে মনে করতে পারো, তাহলে কিন্তু এখানকার যা ভুল ত্রুটি বিচ্যুতি যা কিছু আছে সেটাকে কিন্তু আর চোখে পড়বে না। এমন কোনো সিস্টেম হয় না পৃথিবীতে যেটা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যার মধ্যে কোনো ত্রুটি বিচ্যুতি নেই, কোনো ভুল কিছু নেই, কোনো কিছু নেই, সব ঠিক, এটা হতে পারে না। কিন্তু সেইগুলোকে নিয়ে যদি চলতে হয় তবে ওই শান্তি স্টেটটাতে পৌঁছানো যাবে। এই ছিল মায়ের বক্তব্য, এই ছিল মায়ের মতাদর্শ। মা নিজে সারা জীবন সেইভাবেই থেকেছেন। তাহলে আবার বাণীটায় ফিরে আসি। তাহলে কি বললাম, যে যদি ওই শান্তি স্টেটে ফিরতে হয় তাহলে আমাদের কি করতে হবে, এবং অন্যের দোষ দেখা ছাড়তে গেলে কি করতে হবে না, সবাইকে আপন করে নিতে হবে। ফার্স্ট মনে করতে হবে এটা আমার নিজের, ক্লাসটা আমার নিজের, এই কলেজটা আমার নিজের, ক্লাসমেটরা আমার নিজের, টিচাররা আমার নিজের, কলেজের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি লোকজন আমার নিজের। এইটা যখন মনে হবে তখন আর কারো দোষ চোখে পড়বে না, না টিচারদের দোষ চোখে পড়বে, না কোয়েশ্চেন পেপার সেটারের দোষ চোখে পড়বে। হ্যাঁ, তখন নিজের দোষগুলো চোখে পড়বে যে আচ্ছা তাহলে আমার এই মধ্যে ভুল ছিল, আমার আরেকটু পড়াশোনা করলে ভালো হতো। সেইটা যদি মনে হয় তবে সেলফ ডেভেলপমেন্ট, নিজের আত্মিক উন্নতি ঘটবে। বোঝা গেল কি বললাম? এর আরও অনেক ফিলোসফিক্যাল দিক রয়েছে, আমি সেগুলোয় গেলাম না, এমনিতেই অনেকটা সময় হয়ে গেছে। তো আমি জাস্ট প্র্যাকটিক্যাল ভিউ পয়েন্ট, আমাদের, তোমরা সবাই ছাত্র, তোমাদের যে বিষয়গুলো করণীয়, মায়ের জীবনের মতাদর্শের দিকগুলো সবগুলোই শ্রী রামকৃষ্ণ আদর্শকে বাস্তবে কিভাবে প্রতিফলন করা যায় সেই দিক। তো মা জীবনে সেটা দেখিয়ে গেছেন। মায়ের লাইফ হিস্ট্রির জন্য প্রচুর বই রয়েছে যেগুলো তোমরা অনুধাবন করলে এই ধরনের প্রচুর আইডিওলজি, প্রচুর ভ্যালু সিস্টেম নিয়ে শিক্ষা পাওয়া যাবে। আমি তার একটা ছোট্ট বাণী নিয়ে একটা ছোট্ট প্র্যাকটিক্যাল এক্সাম্পল সকলের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম। নমস্কার। I think we all understood the integrated message in the speech of Swami Obisharanandaji Maharaj. Now, Swami Vedanuraganandaji Maharaj will give a speech on our Holy Mother. সবার শুরুতে মাকে প্রণাম জানাচ্ছি। তো সাধারণত মা সারদা বলতে আমরা খুব একটা শান্ত মূর্তি ছবি দেখি, একেবারে শান্ত স্নিগ্ধ মূর্তি,
অনেক ছবি আমরা দেখছিলাম আমাদের অনুষ্ঠান চলাকালীন। তো এই শান্ত মূর্তির আড়ালে অনেক প্রচণ্ড শক্তি আর আগুন লুকিয়ে রয়েছে। তিনি নিজে বহু এরকম মানুষের সঙ্গে ছিলেন যারা সব আগুনে মানুষ, ফায়ারি পিপল। Holy Mother, though she was very calm and quiet apparently, but she lived with some people who were fiery in nature, and she herself was embodiment of a fiery spirit in a country which was totally under the Western influence, under the all kinds of Western influence, be it political slavery, be it cultural slavery, be it ideological slavery। এরকম চারিদিকে তখন নানা রকমের পরাধীনতা পাচ্ছে। এখনও পরাধীনতা দেখতে পাচ্ছি ওই কোনায় একটুখানি, নিজের ইন্দ্রিয়ের পরাধীনতা। সেটা যদি একটু মুক্ত হওয়া যায় আমরা আরও ভালো হব। তো সেটা হচ্ছে যে তখন চারিদিকে পরাধীনতা, তখন আমরা ব্রিটিশ শাসনের আন্ডারে, পলিটিক্যালি উই আর নট ফ্রি, ইংলিশ কালচারের আন্ডারে সবাই মনে করছে যে আমাদের কিছু ভালো নয়, সব কিছু পাশ্চাত্যে যা কিছু ভালো, আর সব কিছু ভালো কিছু পেতে গেলে আমার দেশে কিছু নেই, আমাকে দূরে অন্য কোথাও পেতে হবে। এরকম একটা কমপ্লিট ল্যাক অফ কনফিডেন্স, ল্যাক অফ ফেথ অন ওয়ানসেলফ, সেই রকম একটা অবস্থা। সেই সময় শ্রীরামকৃষ্ণ এবং শ্রী শ্রী মা সারদা দেবীর আবির্ভাব, তারা দুজনে কিছু আগুন নিয়ে আসলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রথম এসে ভারতীয় যা কিছু কৃষ্টি, ভারতীয় আধ্যাত্মিকতা, ভারতীয় কালচার, সেগুলো যে প্রচণ্ডভাবে সত্যি, প্রচণ্ডভাবে উপকারী, সেটা তার নিজের জীবন দিয়ে দেখালেন। তো শ্রী শ্রী মা সারদা দেবী এমন একজনকে স্বামী হিসেবে পেলেন যিনি খুব ফায়ারি পার্সোনালিটি। তখন চারিদিকে পরাধীনতার মধ্যে তিনি এরম একজনের সাথে রয়েছেন। তিনি নিজেও কীরকম আগুনের মতো ব্যক্তিত্ব সেটা আমরা একটু দেখি। যে মা ট্রেনে করে যাচ্ছেন ওই হাওড়া মেদিনীপুর লাইনে, তখন ওই বালেশ্বরের কাছে, পুরী যাচ্ছেন হয়তো, ওই বালেশ্বরের কাছে তখন ট্রেন কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছে। তখন হঠাৎ একজন যুবক ছুটে এসে মাকে প্রণাম করে চলে গেল। তখন সবাই জিজ্ঞেস করছেন যে কি মনে হলো আপনার ওকে? তো বলছেন, মা বলছেন আগুন, আগুন মনে হলো। সেই যুবকটিকে, সেই যুবকটি হচ্ছে বাঘা যতীন, যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বাঘা যতীন, যিনি তার কিছুদিন পরেই ওই বুড়িবালামের তীরে সেখানে একেবারে সেই ব্রিটিশদের হাতে তার প্রাণ ত্যাগ করবেন। তো তিনিও ছুটে আসছেন মায়ের কাছে আশীর্বাদের জন্য, শক্তির জন্য, কারণ মা হচ্ছেন সেই প্রচণ্ড সেই অগ্নির মূর্তি একেবারে। তাই মায়ের কাছে সবাই, বহু স্বদেশী আন্দোলন তখন যারা করছে তারা সবাই আসত মায়ের কাছে। আবার দেখতে পাচ্ছি একটি বালিকা, তার নাম প্রফুল্লমুখী। সে তখনকার দিনে খুব ছোটোবেলায় বিয়ে হয়ে যেত, 13 বছর বয়সে বিবাহ এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বিধবা, এবং সে তখনকার দিনে সমাজে একেবারে সে পিত্রালয়ে গিয়ে রয়েছে, ভবিষ্যতে আর কিছু নেই, এইরকম অবস্থা। তো খুব ভারাক্রান্ত হৃদয়, খুব কষ্ট নিয়ে সে শ্রী শ্রী মায়ের কাছে এসেছে। মায়ের কাছে এসে মা বলছেন, তুমি তো তুচ্ছ নও, তুমি তো সাধারণ নও, ঠাকুর তোমাকে দিয়ে অনেক কিছু করাবেন। তো ভবিষ্যতে দেখা যাচ্ছে যে সেই প্রফুল্লমুখী, সেই বালবিধবা তখনকার দিনে, তিনি ভীষণ সক্রিয়ভাবে এই স্বদেশী আন্দোলনের সাথে যুক্ত হলেন, এবং তখন সামনে তিনি ধীরে ধীরে বেশ কয়েকবার কারাবাসও হয়, তিনি জেলেও বন্দী থাকেন, এবং তারপরে তিনি জনকল্যাণমূলক একটি সংগঠন তৈরি করেন তখনকার দিনে, যাতে মানুষের সেবা হয়, মানুষের এবং পরাধীন ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মোচন হয়। সেটির নাম তিনি দিলেন সারদা সেবা সমিতি, এরকম একটি নাম দিলেন। অসাধারণ, তখনকার দিনে শ্রী শ্রী মা একেবারে লোকচক্ষুর অন্তরালে রয়েছেন, কিন্তু তিনি কীরকমভাবে সোর্স অফ ইন্সপিরেশন ফর মেনি। তো সেখানে আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পরবর্তীকালে শ্রী অরবিন্দ, যিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে খুব সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, তিনি যখন জেলে বন্দী তখন তার স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মায়ের কাছে আসছেন। পরে অরবিন্দ মায়ের কাছে এসেছেন, তখন
মাও বলছেন যে এইটুকু মানুষ, তাকে গভর্নমেন্ট এত ভয় করে, তারপরে বলছেন এ আমার বীর ছেলে। তো এরকমভাবে আবার আমরা দেখছি কোয়ালপাড়ায় যখন রয়েছেন তখন একজন স্বদেশী করে একটি ছেলে, সে মায়ের কাছে এসেছে মন্ত্র দীক্ষা নেবে বলে। কিন্তু তখন চারিদিকে খুব নজরদারি, যেহেতু স্বামী বিবেকানন্দ এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শে তখনকার দিনের সকল স্বাধীনতা সংগ্রামী অনুপ্রাণিত, তাই খুব কড়া নজরদারি যে এখানে নিশ্চয়ই বিপ্লবীদের তৈরি করা হয়, সেই জন্য কড়া নজর রয়েছে। তাই মা তাকে তখন গ্রামের চারিদিকে তখন খুব এই নিয়ে একটা তটস্থ অবস্থা। তো তাকে তো সে দীক্ষা নিতে এসছে, সে সিনসিয়ার সিকার, তো সেই জন্য মা তাকে দূরে একটা জায়গায়, নির্জন জায়গায় গিয়ে, যেখানে সাধারণত বাড়ির মধ্যে হলে অনেকে জানাজানি হয়ে যাবে, তাকে পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে সেই যুবকটিকে, সেই জন্য দূরে একটি জায়গায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে দীক্ষা দেবেন তো বসতে হবে, তো তখন কোনো আসন টাসন নেই কিছু, বললেন কাউকে যে দুটো খড় এনে দাও, তো দুটো খড় এনে সেই খড়টাই আসন হলো, সেই খড়ের উপর সেই ছেলেটি বসলো। মা তাকে একটু পুকুর থেকে জল নিয়ে আসলেন, সেই জল দিয়ে আচমন করিয়ে সেই দিয়ে দীক্ষা দিলেন মা সেই যুবককে। এইভাবে মাও কিন্তু মানে ভীষণ একেবারে আগুনের পার্সোনালিটি, প্রচণ্ড শক্তি, এবং তখনকার দিনের বহু স্বাধীনতা সংগ্রামীরা জানতে অজান্তে এবং খুবই গোপনে অনেকেই মায়ের কাছে এসেছে আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য। মায়ের আশীর্বাদ কত শক্তিশালী তার সবথেকে সর্বশ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে স্বামীজি। স্বামীজি বারবার বলেছেন যে তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে আদেশ পেলেন যে পাশ্চাত্যে যেতে হবে কন্যাকুমারীতে, তা সত্ত্বেও তিনি মাকে চিঠি লিখলেন, মা আশীর্বাদ করলেন। স্বামীজি পরে চিঠিতে লিখছেন যে মা আশীর্বাদ করলেন আর হুক করে পগার পার, একেবারে হনুমানের মতো, মহাবীরের মতো সাগর পার করে তিনি গিয়ে একেবারে সেই পাশ্চাত্যের একেবারে সভ্যতার ঘাঁটি আমেরিকায় গিয়ে পুরো সেটাকে একেবারে ধরে টুটি ধরে একেবারে পুরো জয় করলেন একেবারে। তাই সেখানে মায়ের আশীর্বাদ এরম শক্তিশালী। তোমরা সবাই এখানে রয়েছো, তোমরা অজান্তেই মায়ের আশীর্বাদ অনেক পাচ্ছ, সেটা হয়তো এখন এই বয়সে বুঝতে পারবে না, অনেক পরে যখন অনেক বড় হবে তোমার সমকক্ষ অন্যান্য বন্ধুদের জীবন দেখবে আর নিজের জীবন দেখবে, কোথা থেকে যে কত আশীর্বাদ ঠাকুর মা স্বামীজির কাছ থেকে তোমরা পাচ্ছ, কত জিনিস যে আজকে শুনতে ইচ্ছা করছে না, বলতে ইচ্ছা করছে না, ভাবতে ইচ্ছা করছে না, তাও জোর করেই কত কিছু যে ভিতরে ঢুকে গিয়ে তোমাকে তৈরি করছে, সেটা আজকে বোঝা যাবে না। অনেক দিন পরে যখন বহু সমস্যা সংকট এবং বহু নিজেরই সমকক্ষ অনেককে জীবন দেখবে, তখন বুঝতে পারবে। স্বামী তুরীয়ানন্দজি মহারাজ বলতেন যে আতরের দোকানে ঢুকলে যেরকম আমি যদি নাও চাই আতরের গন্ধ আসবে, পারফিউমের শপে সেখানে পারফিউমের গন্ধ এমনিই আসবে, সেরকম তোমরা সবাই একটা পারফিউমের কারখানায় বসে আছো। এখানে সবসময় শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রী শ্রী মা এবং স্বামীজির সৌরভ একটা পারফিউম সবসময় বেরোচ্ছে। তুমি যদি নাও চাও, তুমি নিঃশ্বাস নেওয়ার সাথে সাথেই অনেক ভালো জিনিস, অনেক শক্তিদায়ী চিন্তা তোমার ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সেই জন্য আজকে আর বেশি কিছু বলবো না, শুধু মায়ের কাছে প্রার্থনা করি যেন আমাদের সকলের জীবনে সেরকম শক্তি হয়, সেরকম আগুন আসে, যে আগুন ঠাকুরের মধ্যে ছিল, মায়ের মধ্যে ছিল, স্বামীজির মধ্যে ছিল, এবং যেই আগুন এখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এবং এই রামকৃষ্ণ সংঘের মধ্যে দিয়ে, সে আগুনের আঁচ মাঝে মাঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে। যখন ঠান্ডা হয়ে যাবে, এখন তো শীতকাল, সব ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, যখন মাঝে মাঝে ঠাকুরমা স্বামীজির বই পড়বে, তাদের আগুনের ফায়ারি স্পিরিট, ফায়ারি জীবন পড়বে, দেখবে ঠান্ডা দূর হয়ে যাচ্ছে এবং কীরমভাবে আগুন ধরে যায় ভিতরে সেটা দেখতে পাবে। মায়ের কাছে বারবার প্রার্থনা করছি, মা যেন আমাদের সকলকে শক্তি দেন। এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনেকগুলি আবৃত্তি এবং বক্তব্য শুনলাম। এখন আমরা শুনব শ্রী শ্রী মাকে স্মরণ করে একটি ভক্তিগীতি, একবার বিরাজ গো মা। গানে অন্তরীপ নাথ, সন্দীপন চৌধুরী, অমিতাংশু মাইতি,
আরাধ্য গোস্বামী, সৌম্যজিৎ সরকার, উদ্ধব দা, সুপ্রতিম মিশ্র, সৌম্যদীপ পরামানিক, বিপ্রদীপ চক্রবর্তী, অরিজিৎ পাল, ঋদ্ধ চক্রবর্তী, ময়ূক শ্রীমানী, রোহিত রায়, রূপময় সরকার, সৌম্যব্রত সরকার। তবলায় সবুজ খাটুয়া। এবং পরপর আমরা মায়ের আরো কয়েকটি গান শুনে নেব। কমলাসনে একবার বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে তোমার ভুবন ভরা রূপী একবার দেখে লই মা নয়নে, তোমার ভুবন ভরা রূপী একবার দেখে লই মা নয়নে, কমলাসনে একবার বিরাজো গো মা, হৃদি কমলাসনে। শ্মশানে শ্যামা কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা, তুমি অন্নপূর্ণা মা। শ্মশানে শ্যামা কৈলাসেতে উমা, তুমি বৈকুণ্ঠে রমা।
ডাকিলে নাকি বলে নাও ভক্ত জনে তোমায় মা বলে ডাকিলে নাকি করে নাও ভক্ত জনে মা বলে ডাকিলে নাকি করে নাও ভক্ত জনে মা বলে ডাকিলে নাকি করে নাও ভক্ত জনে আমি প্রেম সরোজে সাজাবো পথ বাসনা মনে মনে 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 একবার বিরাজ গো মা দিদি কমলা একবার বিরাজ গো মা দিদি কমলা ভিখারি সাধনেতে ভারী মধু হাসি আমার মুখারি পরিব্রাজক ভিখারি মাতিব জগৎ সারিব জগৎ ধ্যানে বসে মায়ের কোলে মামা বলে মারিব জগৎ ধ্যানে বসে মায়ের কোলে মামা বলে মাতিব জগৎ ধ্যানে বসে মায়ের কোলে মামা বলে মাতিব জগৎ ধ্যানে অমরাসনে একবার বিরাজ গো মা দিদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা দিদি কমলাসনে তোমার ভুবন ভরা রূপে একবার দেখে রই মানয়নে তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই মানয়নে কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা দিদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা দিদি কমলাসনে একবার বিরাজ গো মা দিদি was one of the revolutionaries that Marshall faced. Now, we will hear a song on Holy Mother composed by Devendranath Majumdar. The song was sang by children when Ma visited Devendranath.
দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা কোলে যাবো আর কার কাছে মা হৃদয় গেছে ফেলে যাবো আর কার কাছে মা হৃদয় গেছে ফেলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা কোলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা কোলে শুনিনি তোমার কথা বেড়ায় গেলে হেথা সেথা শুনিনি তোমার কথা বেড়ায় গেলে হেথা সেথা তাই কি ঘুমাবো না কথা পেয়ে ব্যথা হৃদ কমলে তাই কি ঘুমাবো না কথা পেয়ে ব্যথা হৃদ কমলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা কোলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা কোলে এমন হবে ছেড়ে কি উপায় তবে তুমি যদি এমন হবে ছেড়ে কি উপায় তবে আমি কলঙ্ক রবে মরবে কেঁদে মামা বলে আমি কলঙ্ক রবে মরবে কেঁদে মামা বলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা বলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা বলে পুত্রে কুপুত্রে মাতা ওসবে পাই সমান ব্যথা দেখি মা দারুণ কথা নাই ব্যথা বলে দেখি মা দারুণ কথা নাই ব্যথা পুত্র বলে দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা বলে দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা বলে ডাকি সবাই যা হবার হবে রে ভাই মা বলে ডাকি সবাই দেখি মা কেমন করে কাঁদতে পারে ছেলে ভুলে দেখি মা কেমন করে কাঁদতে পারে ছেলে ভুলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা তুলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে দুষ্ট করে নে মা তুলে যাবো আর কার কাছে মা বাবা হৃদয় গেছে ফেলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা বলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা বলে এলো তোর দুষ্ট ছেলে তুষ্ট করে নে মা বলে আমরা অনুষ্ঠানের একদম শেষ পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছি। আমরা এখন শ্রী শ্রী মাকে নিয়ে আর একটা শেষ গান শুনে নেব। হ্যালো কলমে শ্রী মায়েরই পরম শিষ্য স্বামী চণ্ডিকানন্দজি মহারাজ। I
আমার